to another session of SEBA CBSE Corner. SEBA CBSE Corner le sobole swagatam janaisu. Bondhu okol আজি sessionot ami trigonometric function class 11 or trigonometric function jonto theory part ase ami আজি clear koribo goi asu. So let's start. Trigonometric function বুলি কলে কি বুঝায়? Trigonometric function actually কি হয়? Trigonometric function are those functions which is related to angles, and angles are already related to sides of triangles. You are already familiar about this in class 10. Is that sine, cos, tan, cot is all are related to sides of triangles. Okay, so now in this session we are moving further, the further part of this like trigonometric function, how we can elaborate like that. So ha ami etu session ot ami sao ki ase. So trigonometric function ami e koribole ami ki koisu prothomote আজি session ot unit circle eta ami consider korisu. That is unit circle. Tumaloko screen ot jontu dekha paisa moi circle to complete koi disu, complete kori kine tumar already e kora ase. So moi identify koi disu, naming koi disu. So this is manila, this is O, O, M position, A di dilo, O M and P yate eta moi ki bollo unit circle lolisu jot radius here ki hoy r hoy. That means OP is equal to what? Radius. So radius to ki hoy 1. That is unit circle. This is 1. And P yate moi ki lolisu position eta lolisu just like position to A aru ki hobo P. ঠিক আছে। সো কোঅর্ডিনেট জিওমেট্রি যদি মই কনসিডার কৰো তেতিয়ালে কি হ'ব তোমাৰ এ হ'ব x ৰ কাৰণে x ৰ যোনটো তোমাৰ x ডিসটেন্স ইয়াৰ পৰা ইয়ালে যোনটো অৰিজিনৰ পৰা x লে কিমান যোনটো কভাৰ কৰিছে দ্যাট ইজ নাথিং বাট a and b হ'ব তোমাৰ কি হ'ব পারপেন্ডিকুলাৰলি ইয়াৰ পৰা ইয়ালে কিমানখিনি কভাৰ কৰিছে দ্যাট ইজ b। ঠিক আছে, এতিয়া আমি a আৰু b ক তোমাৰ কি কৰিম কেনেকৈ আমি sin আৰু cos ফাংশনত আমি কি কৰিব পাৰি ৰিলেট কৰিব পাৰি আমি হেখিনি চাম। ঠিক আছে সাহা। সো এটো সোয়া লেটস আমি কি লইছো এটা ইউনিট সার্কেল লইছো যত তোমার পজিশন তো তোমার কি আছে উই আর টেকিং পজিশন P A and B এনি পয়েন্ট অন দি সার্কেল যিকোনো পয়েন্টতে A আৰু B লইলো। এটা আমি P O M ট্রায়াঙ্গেলৰ পৰা কি পাম obviously hypotenuse square is equal to OP square is equal to OM square plus PM square। সো ঠিক আছে, so OP square is equal to this simply আমি কি কইছো Pythagoras theorem apply কইছো। Then so OP value ki hoy radius obviously 1 and OM A square and PM is B square। Okay, eta A aru B ka ami ki koisu eta A aru B junto ase A aru B ki koisu moi cos aru sin function ot moi ki koisu replace koisu like that। So keneke replace koisu যদি মই মানি লৈছো যে এই যোনটো এঙ্গেল হয় এইটো ট্রায়াঙ্গেল এটা দেখা পাইছে OMN and রাইট এঙ্গেল ট্রায়াঙ্গেল হয় আৰু OMN ট্রায়াঙ্গেলৰ তোমাৰ এঙ্গেল লৈ লৈছো মই x। So x যদি লৈ লও এটা যদি cos x ইয়াৰ পৰা যদি লও কি হ'ব obviously cos is equal to cos x is equal to base by hypotenuse। So obviously base কি হ'ব a, hypotenuse is nothing but তোমাৰ কি হ'ব so যদি এইটো এঙ্গেল লোৱা so obviously এইটো this cos x is equal to a by কি হৈ যাব 1 হ'ব। So a by 1 ঠিক আছে base by hypotenuse and sin x যদি ইয়াৰ পৰা লোৱা that means b by hypotenuse that is sin x ললে কি perpendicular by hypotenuse that means b by 1। okay, so ইয়াৰ পৰা আমি a আৰু b ক সোয়া ৰিপ্লেস কৰিব পাৰিম a আৰু b ক আমি কি কৰিলো ইয়াৰ জায়গাত কি পাই গলো cos x so a square that means cos x square and b square that means sin x whole square। ঠিক আছে, সো আমি সোয়া ইমান দিন আমি ফর্মুলা এটো মুখস্থ কৰি আহিছিল যে cos square x plus sin square x is equal to 1। so now so proof হৈ গল। so তোমাৰ মনমহতে আছে কেনেকৈ cos square x plus sin square x is equal to 1 হয়। জাস্ট একো না ইউনিট সার্কেল এটা লব লাগে লৈ কিনে আমি কি কইলো যিকোনো এটা পয়েন্ট ললো ইউনিট সার্কেলৰ যিকোনটা পয়েন্ট ললো obviously পয়েন্টটো তোমাৰ কি কইলে তোমাৰ সামথিং তোমাৰ অৰিজিনৰ পৰা কিবা ডিসটেন্স কভাৰ কৰিছে এন্ড ভাৰ্টিকুলাৰ পজিশনত তোমাৰ ডিসটেন্স আছে সেটো ডিনোট কৰিছে পয়েন্টটোৱে তাৰ পৰা পাইথাগোৰাছ থিওৰেম obviously এটো ৰাইট এঙ্গেল ট্রায়াঙ্গেল হৈ গল এটো পাইথাগোৰাছ থিওৰেম এপ্লাই কৰিলো সো এপ্লাই কৰি কিনে আমি কি পাই গলো ফর্মুলাটো পাই গলো। সো আমাৰ ইয়াতে মেইন পারপাসটো হল সোয়া a আৰু b কেতিয়া সোয়া a = তুমি কি লিখিব পাৰা a = ইয়াৰ পৰা কি লিখিব পাৰা a = যদি ক্রস মাল্টিপ্লাই কৰা a = কি হৈ যাব cos x and b = কি হ'ব ইয়াতে sin x। ওকে, সো এটা a আৰু b মানে পয়েন্ট a আৰু b ইয়াক মই কি এনেকৈ ডিনোট কৰিব পাৰো দ্যাট মিন্স এটো হৈ যাব cos x a ডিনোট কৰিছে cos x আৰু b ডিনোট কৰি আছে দ্যাট ইজ
sin x ওকে সো এটো আমাৰ কি হৈ গল a আৰু b যোনটো তুমি এনি পয়েন্ট যোনটো লৈছিলে এতিয়া আমি কিহত এটো কনভার্ট কৰিলো ট্ৰাইগোনোমেট্ৰিক ফাংশনৰ লগত ৰিলেট কৰি দিলো যত x ইজ এংগল যোনটো তোমাৰ কি কৈছে ক্ৰিয়েট হৈ আছে ইয়াতে ঠিক আছে x যোনটো আমি এংগল সে আমি যিকোনো থিটা বা x এম হোৱাটএভাৰ তুমি যি ধৰিলো আৰু তেতিয়ালে তুমি যিকোনো পজিশন এটো পজিশনত যদি তুমি a আৰু b লৈছা ইয়াতে তো ইনফিনিট পজিশন আছে যিকোনো পজিশনত আমি কি কৰিব পাৰিম তোমাৰ যিকোনো পজিশনক আমি cos আৰু sin ফাংশনত চোন আমি কি কৰিব পাৰিম ডিনোট কৰিব পাৰিম এতিয়া আমি ইয়ালে আইছো যদি আমি এই পজিশন a ইয়াতে মই দি দিছো নাম this is b this is c and d ঠিক আছে a পজিশনৰ এনে কোঅৰ্ডিনেট কি হ'ব ক'ব পাৰিবানে obviously a পজিশনৰ কোঅৰ্ডিনেট কি হ'ব 0 ৰ পৰা a লে obviously radius 1 বুজি পাইছা না x axis ৰ পিনে 1 y axis ৰ পিনে কিবা গৈছে জানো এই পজিশনৰ যে কোঅৰ্ডিনেট চাও that means 1 0 b পজিশনৰ কোঅৰ্ডিনেট কি হ'ব b পজিশনৰ কোঅৰ্ডিনেট কি হৈ যাব x তোমাৰ x ৰ পজিশনত তো একোৱে যোৱা নাই that means 0 1 c পজিশনত x ৰ পিনে -1 এইবিলাক তো ক্লাস 9 10 6 7 তো কৰি অহা হয় মাইনাস তোমাৰ -1 0 আৰু d পজিশনত তোমাৰ কি হৈছে সব কেটা দি দিছো d পজিশনত তোমাৰ কি হৈ যাব that is x পজিশনত তো তোমাৰ গৈ আছে 0 আৰু y পজিশনত কি হৈ যাব -1 কেনো ডাউনৱার্ড তল ফালে গৈছে সো একেটা হল তোমাৰ a b c d আমি যদি কোঅৰ্ডিনেট সিস্টেমত চাও এতিয়া আমি এটা বস্তু কৈছো যে এই যোনবিলাক পয়েন্ট আছে কোনবিলাক পয়েন্ট ইয়াতে হোৱাটএভাৰ পয়েন্ট যোনটো পাইছে ইয়াক আমি কি কৰিব পাৰি sin আৰু cos ফাংশনত ৰিলেট কৰিব পাৰি সো ইয়াক 1 আৰু 0 যে পাইছা এটো sin আৰু cos ফাংশনত কেনেকৈ আমি প্ৰুফ কৰিব পাৰিম যে this is 1 and this is 0 just like an a আৰু b হলে a = cos x কৈ দিছা b = sin x কৈ দিছা এতিয়া এটো হ'ব লাগিব 1 পাব লাগিব cos of ইয়াতে এংগেল কি হ'ব কোৱাচোন cos of এংগেল কি দিম ইয়াতে এংগেল কি হৈছে ইনিশিয়াল এন্ড টার্মিনাল পজিশন শুন সেম ইয়াতে that means এংগেল ইয়াতে 0 ক্ৰিয়েট হৈছে how initial and terminal position is same so in this case so this is an initial মই ইয়াৰ কথা কৈ আছো and this is final so initial and terminal or final যোনটো লাইন আছে বুজি পাইছে নে এই লাইন দুটাৰ মাজৰ এংগেল আছিল x that's why cos x আহিছে sin x আহিছে but ইয়াতে initial আৰু final position শুন একে আছে that means 0 angle so cos 0 means 1 হয় উল্লেখ জানা and sin again 0 angle 0 create হৈছে sin 0 is 0 like that ইয়াতো আমি কৰিব পাৰিম again cos ইয়াতে angle কি হ'ব চাচোন এইবাৰ angle this is an initial কিয়নো আমি ইয়াৰ পৰা স্টার্ট কৰিছো this is an initial and this is final so angle কিমান ক্ৰিয়েট হৈছে এটো এটা কোয়াড্ৰেন্ট হৈ আছে আৰু এটা কোয়াড্ৰেন্টেড angle 90 ডিগ্ৰী থাকে that means cos pi/2 sin of কি হৈছে তোমাৰ pi/2 so already তুমি জানা যে cos pi/2 0 হয় and sin pi/2 1 হয় so what এনেকে আমি কি c পজিশনৰো আমি উলাব পাৰিম d পজিশনৰো আমি উলাব পাৰিম so আমি ইয়াৰ পৰা এটোৱে ক'ব গৈ আছো যে আমি কি যিকোনো ইউনিট সার্কেল এটাত যিকোনো তোমাৰ পজিশনক আমি কি cos আৰু sin ফাংশনত আমি কি কৰিব পাৰি ডিনোট কৰিব পাৰি ঠিক আছে so let's move in theory part again so coordinate a b c d a already দেখাই দিলো 1 0 0 1 c -1 0 and d is 0 -1 ঠিক আছে so গোটেই কেটাক আমি কি কৰিব পাৰি আমি 1 and 0 so cos 0 sin 0 that means 1 0 কাৰণে এইটো a পজিশন তো তুমি কি পাই গলা that is তুমি তোমাৰ পয়েন্ট টু পাই গলা যেটো অলরেডি আমি কলোৱে so 90 কাৰণে 0 আৰু 1 so 0 আৰু 1 আছে না d পজিশনত 0 আৰু 1 so cos 90 sin 90 c পজিশনৰ কাৰণে this is d পজিশনৰ কাৰণে so কোনবা যদি তোমাৰ এই ভ্যালু বিলাক যদি উলাব পাৰা নাই যে sin 3pi/2 sin cos 3pi/2 যদি পাৰা নাই so আমি লাষ্টৰ ভিডিও লাষ্টত আমি ডিসকাস কৰিম ঠিক আছে এতিয়া আমি এটা বস্তু তোমাৰ এইখিনি বস্তু জানিব লাগিব যেনেকে তোমাৰ x or value increase হৈ গৈ থাকে বুজি পাইছে না x or value increase or decrease increase হক or decrease হক কোনো কথা নাই by any integral multiple of twice pi মানে twice pi or যিকোনো এটা integral multiple মানে maybe 1 2 3 4 just 2 pi into 1 2 pi into 2 2 pi into 3 just like that so এনেকা যদি integral multiple যদি তোমাৰ কি হৈ থাকে increase হৈ গৈ থাকে তেতিয়ালে সোৱা value of sin and cosine function not change এটা মানে এটা observation মানে কি আমি cos 0 90 pi
2 পাই 3 পাই এনেকে যে ভ্যালু বিলাক যদি আমি আনসাৰ উলাই চাও তেতিয়ালে আমি এটা কনক্লুজন পজিশনত আহি কিনে আমি ক'ব পাৰি যে sin of twice n pi plus x is equal to sin x ঠিক আছে মানে যদিহে তুমি কোনবা এটা ভ্যালু তুমি sin of twice n pi plus x ঠিক আছে যদি এইটো তোমার ইয়াত এক্সপ্রেস কৰিব পাৰা দেন ডাইৰেক্টলি ক'ব পাৰি যে this is sin x and cos twice n pi plus x কো যদি তুমি কৰিব পাৰা that is also directly কি answer is cos x ঠিক আছে so মই just like এটা ভ্যালু লৈ লৈছো যে sin of যেনিবা লৈ লৈছো 2 pi plus pi by 3 ইয়াত তোমাৰ কি ওলাব লাগে ভ্যালু ওলাব লাগে তেতিয়ালে কি হ'ব সো এই 2 পাই যোনটো পাইছা এটো ইন্টিগ্ৰেল মাল্টিপল হয় না ইন্টিগ্ৰেল মাল্টিপল অফ টুৱাইস পাই yes ইয়াতে n = কি আছে n = 1 আছে সো 2n পাই মানে 2n পাই যদি 2n পাই জায়গাত কি লিখিছো 2 পাই লিখিছো that means n = 1 n = 1 plus x ৰ ভ্যালু পাই বাই 2 যদি ইন্টিগ্ৰেল মাল্টিপলত এনেকে যদি লিখিব পাৰ ডাইৰেক্টলি ইয়াৰ ৰিজাল্ট কি আহি যাব sin of pi by 3 আৰু sin pi by 3 ৰ ভ্যালু তো তোমালোকে জানা sin 60 degrees √3/2 so ইয়াৰ ভ্যালু √3/2 আছে so এটো হল তোমাৰ এডভান্টেজ so এই দুটা ফৰ্মুলা দিস ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেন্ট ঠিক আছে এতিয়া আমি নেক্সট জনটো আমাৰ আৰু এটা জানিব লগা বস্তু sin x = 0 ঠিক আছে যত x = তোমাৰ sin x = 0 কেতিয়া হ'ব বুজি পাইছা নে x = এই x ৰ ভ্যালু তোমাৰ কি হ'ব লাগিব যেতে sin x = কি পাম আমি 0 পাম so x = কি হ'ব লাগিব 0 or plus pi or minus pi plus pi plus 2 pi minus 2 pi plus 3 pi minus 3 pi so it will tomar just like eta jodi tumi yot koa ki integral multiple of pi ঠিক আছে আর এক শর্টকাট ফর্মত তুমি কি কৰিব পাৰা sin x = 0 that means x = কি হ'ব লাগিব n pi ঠিক আছে where n is any integer number so n pi 1 pi 2 pi 3 pi just like that হৈছে না so n pi দেখি দিলু ইয়াতে ইনফিনিটিভ গৈ আছে so এতিয়া এটা প্রুফ কৰি দেখাই দিছো যে sin x = 0 that means sin pi = 0 পাবা sin 2 pi is 0 sin 3 pi is 0 4 pi 5 pi whatever যি লয় সব 0 হ'ব so actually তোমাৰ 2 pi 4 pi 5 pi এবিলাকৰ ভ্যালু তোমাৰ কি কৰিব লাগিব উলাব জানিব লাগিব যে actually কেনেকে তোমাৰ ভ্যালু কেটা ওলাই এটো তো ফৰ্মুলা হিচাপত ই হৈ গল বাট মই এন্ড অফ ভিডিও মই হেতু দেখাই দিম যে actually ভ্যালু কেনেকে ওলাই still এই বস্তুখিনি রিমাইন্ড কৰি ৰাখিবা কিয়নো প্ৰয়োজন হ'ব then cos x is a cos again x = this is x so yate cos x = 0 so x = cos x = 0 হয় যদি তেতে x ৰ ভ্যালু কি হয় জানেনে pi by 2 3 pi by 2 5 pi by 2 that means pi by 2 তো আসন সবতে আছে বাট কি হৈছে ইয়াতে odd নাম্বার এটা মাল্টিপ্লাই হৈছে so ইয়াতে 1 ইয়াতে 3 এই pi by 2 তুমি এক্সট্ৰা কৰি দেছোৱা pi by 2 এক্সট্ৰা কৰিছো ইয়াতে 5 তাৰপিছত 7 pi by 2 তাৰপিছত 9 pi by 2 that means cos x vanish where vanish মানে cos x ৰ ভ্যালু 0 হৈ আছে মানে cos x ৰ ভ্যালু ইয়াতে চোৱা pi x ৰ ভ্যালু this is x x ৰ ভ্যালু তোমাৰ odd multiple of pi by 2 যদি হয় that means 1 pi by 2 3 pi by 2 5 pi by 2 7 pi by 2 whatever what multiple of pi by 2 is cos x is equal to what 0 so এইবিলাক বহুত ইম্পৰ্টেন্ট বস্তু হয় জানিব লাগিব so এই দুটা বস্তু ইয়াতে শর্টকাট কৰি তোমাৰ ফৰ্মুলাত লিখা আছে that means cos x = 0 implies x = twice n plus 1 pi by 2 where n is any positive integer একোৱে নাই ইয়াতে এটোৱে হয় what multiple of pi by 2 এটুকে তোমাক কি লিখিছে ইয়াতে twice n plus 1 কৈ লিখিছে so ইয়াতে মই n = 1 ললে কি পাবা n = 1 ললে কি পাবা that means 3 pi by 2 পাই যাবা n = 2 ললে 2 to the 4 plus 1 5 pi by 2 okay so n = so pi আছে ন 3 pi by 2 5 pi by 2 obviously যদি n = তোমাৰ any integer লৈ লোৱা ইয়াতে তোমাৰ আউটকাম কেনেকৈ আহিব odd multiple of pi by 2 টাইপ so এটো শর্টকাট কৰি লিখা চাও ইদাৰ তুমি এটো মনত ৰাখিব এটো মনত ৰাখাটো বেটাৰ আৰু এই দুটা মনত ৰাখা ঠিক আছে so এই দুটা কেস স্পেশাল কেস হয় মনত ৰাখিবা দেন আমি মুভ কৰিছো সাইন কনভেনশনস অফ ট্রাইগোনোমেট্রিক ফাংশন সাইন কনভেনশন কি হয় এটা আমাৰ জানাটো দৰকাৰ so এটো তুমি কি লৈ লৈছো মই এটা তোমাৰ কোঅৰ্ডিনেট সিস্টেমত this is first quadrant obviously জানা this is second quadrant third quadrant and fourth quadrant এই বস্তুবিলাক মনত ৰাখিব ফার্স্ট কোয়াড্রেন্টত sin cos tan cot sec এনি ভ্যালু অফ sin cos tan cot sec সব কি হয় পজিটিভ হয় ঠিক আছে দ্যাট মিন্স sin x কোয়া থিটা কোয়া whatever j কোয়া sin cos
tan cot sec cosec সব পজিটিভ সেকেন্ড কোয়াড্রেন্টত অনলি কি হ'ব sin আৰু cosec কিন্তু sin আৰু উল্টা sin আৰু cosec ৰ মাজত ৰিলেচন আছে আগতে মই কৈ দিছো sin আৰু cosec পজিটিভ হয় এই দুটা পজিটিভ হ'ব অনলি থাৰ্ড কোয়াড্রেন্টত তোমাৰ কি হয় tan and cot this is positive and fourth quadrant তোমার কি হবো cos and sec এই দুটা কি হৈ যাব পজিটিভ ঠিক আছে এই বস্তুটো মনত ৰাখিবা এটো ইউজ হ'ব নাও মই কি কৈছো তোমালোকৰ ম্যাক্সিমাম ৰ কি জানিবা তোমাৰ কনফিউজনটো ইয়াতে আহিব যে এই ভ্যালু কেটা কেনেকে directly পাই গলো যে cos 3 pi by 2 is equal to 0 cos 3 this sin 3 pi by 2 is equal to 0 এটা তো আমি ইয়াতে তো আমাৰ কি হয় আমি অবজার্ভ কৰি কিনে সব লিখিছো কিয়নো ইউনিট সার্কেল লগত মিলাই লৈছো সা ইয়াতে 0 ডিগ্ৰী এংগেল ক্ৰিয়েট কৰি আছিল ইয়াত pi by 2 ইয়াতে কি হৈছিল pi এংগেল দ্যাট মিন্স এটো কি হৈ যাব sin pi cos pi sorry cos ৰ আগত আহে দ্যাট ইজ sin pi কিয়নো ইয়াতে কি হৈ আছে 90 90 দ্যাট মিন্স 9 দুটা 98 180 ডিগ্ৰী pi এংগেল থাকে ইয়াতে সৰ ইয়াতে কি এংগেল হৈ যাস ইয়াতে cos অফ কি হৈ যাব 3 what pi by 2 270 ডিগ্ৰী এংগেল এবিলাক তো হিকাইছো এংগেল তোমাৰ ডিগ্ৰী কেনেকে ৰেডিয়ানলে নিয়ে and sin pi by sin 3 pi by 2 ঠিক আছে এই কিটা ভ্যালু যে পালো আমি এইটো this is cos 0 1 pi by 2 cos pi 3 pi by 2 whatever জিয়ে পাইছো এই কিটা আমি তো কি হৰ পৰা পালো ইউনিট সার্কেল লগত কম্পেয়াৰ কৰি পালো বুজি পাইছেনে এতিয়া মই যি কোনো ভ্যালু তোমাৰ এই কৰিবৰ কাৰণে আমি কেনেকে ফাইন্ড আউট কৰিম এটো অলপ চাই লোৱা দুটা মানে एग्जांपल মই দেখাই দিছো যেতিয়া তোমাৰ জাস্ট লাইক এটা एग्जांपल ল cos of 3 pi by 2 ইয়াৰ কি ওলাব লাগে ভ্যালু ওলাব লাগে ঠিক আছে সো অলৱেজ তুমি কি কৰিবা ফাৰ্স্ট অফ অল এনেকে যেতিয়া দিয়া থাকিব cos of এই ভ্যালুটোক সামথিং 90 ত লিখিবলৈ ট্রাই কৰিবা ঠিক আছে 90 সো ইয়াক মই 90 যদি লিখিব 90 প্লাস সামথিং মানে এই ভ্যালুটো কি কৰিব লিখিব পাৰিম 90 প্লাস 90 মানে pi by 2 obviously 90 ডিগ্ৰী নহয় pi ৰেডিয়ানত লিখিম আমি pi by 2 প্লাস সামথিং ত লিখিব ট্রাই কৰিম ঠিক আছে সো pi by 2 ত লিখিবলৈ যেতিয়া ট্রাই কৰিম আগতে 3 pi by 2 মানে কি pi plus pi by 2 ওকে সো তোমালোকে কোশ্চেন কৰিব পাৰা যে 90 তে কৈছিলে 90 ইয়াত হে লিখিব লাগে বাট এটো সো 90 হোৱা নাই এতিয়ালৈকে সো watch সো cos of so pi plus তোমার কি হইছে pi by 2 so ইয়াতে pi ক again তুমি কি লিখিব পাৰা 2 into what pi by 2 plus pi so শুন pi ক কেনেকে লিখিব নোৱাৰো দুটা 90 যদি মাল্টিপ্লাই কৰো again pi হইছে plus pi by 2 okay so always try এনেকে কি কৰিবা যে ইয়াতে তোমাৰ 2 3 4 5 6 ইয়াতে জি আহিব তাতে তোমাৰ স্ট্রেস লব লাগে একো নাই জাস্ট তুমি ট্রাই কৰিবা যে 90 প্লাস সামথিং লিখিবলে ঠিক আছে তার পিছত এইখিনিৰ কাৰণে তোমাৰ ৰুলটো মই দেখাই দিছো সো তার পিছত আমি সব এই ভিতৰত যোনটো তোমাৰ ই আছে তোমাৰ আমাৰ এক্সপ্ৰেশন খিনি আছে ইয়াক মই কি হচ্ছাম কোয়াড্রেন্টত চাম কোনটো কোয়াড্রেন্টত আছে 2 into 90 মানে this is 90 90 দুটা 90 প্লাস pi by 2 সেটো কোনটো কোয়াড্রেন্টত আছে এই ভ্যালুটো থার্ড কোয়াড্রেন্টত আছে ঠিক আছে এন্ড থার্ড কোয়াড্রেন্টত তোমাৰ cos ৰ ভ্যালু কি হয় cos ৰ ভ্যালু থার্ড কোয়াড্রেন্টত চোৱাচোন কি হয় cos ৰ ভ্যালু থার্ড কোয়াড্রেন্টত কি হৈ যাব নেগেটিভ হ'ব কিয়নো tan আৰু cot হে পজিটিভ বাকি যিবিলাক ট্রিগোনোমেট্রিক ফাংশনস আছে ৰেশিও আছে সব কি হ'ব নেগেটিভ হ'ব জাস্ট লাইক ইয়াতো cos আর sec পজিটিভ জাস্ট ৰিজাল্ট হ'ব ইয়াৰ পৰা সো আমাৰ কি হ'ব cos ৰ ভ্যালু কি হয় থার্ড কোয়াড্রেন্টত নেগেটিভ হয় সো নেগেটিভ সিম্বল দি দিলো তাৰ পিছত 90 ৰ আগত যোনটো তোমাৰ ইন্টিজাৰ থাকিব এই ইন্টিজাৰটো চাবা যে দিস ইজ ইভেন নাম্বাৰ অৰ অড নাম্বাৰ যুগ্ম আৰু যুগ্ম সংখ্যা যদি যুগ্ম সংখ্যা হয় তেতিয়ালে cos ট্ৰান্স টু what sin tan ট্ৰান্স টু cot cot ট্ৰান্স টু tan or sin ট্ৰান্স টু cos cosec ট্ৰান্স টু sec সো এটো এই তিনটা বস্তু তোমাৰ খালি জাস্ট মনত দুটা তিনটা বস্তু মনত ৰাখি লৈ যাব সো cos ৰ cos কি হৈ যাব বদলি কিনে বদলিব নাই নবদলে কিয়নো এটা যুগ্ম সংখ্যা আছে অযুগ্ম সংখ্যা হলে বদলি যাব so minus cos of pi by 2 ঠিক আছে so plus 2 into 90 plus theta কিয়নো এটো আকৌ তোমাৰ কি হৈ গল তোমার minus cos pi by 2 and cos 90 ভ্যালু কি হয় 0 হয় that means ultimately result কি পালা তুমি 0 পালা ঠিক আছে সো ইয়াতে তোমার 2 into 90 plus theta cos তোমার 90 plus theta তো obviously কি হৈ যাব obviously cos theta পাবা that means pi by 2 এটো লিখিলো
So এনেকে তোমাৰ কি পালো আমি cos of 3 pi by 2 যোনটো ভ্যালু পালো that is 0 so আৰু এটা মই एग्जांपल লৈ কিনে দেখাইছো just like আৰু এটা পিকচাৰ অলপ ক্লিয়াৰ হৈ যায় যদি এইবাৰ মই sin অৰ লৈ চাইছো sin of লৈছা মই 5 pi by 2 5 pi by 2 ঠিক আছে সো ইয়াৰ যদি লগ again তুমি কি কৰিবা 90 plus something so 90 plus something কৰিবলে pi plus এবাৰ কি হ'ব তোমাৰ চোৱাচোন 3 pi by 2 লব লাগিব ঠিক আছে কিন্তু গম পাবা pi plus 3 pi by 2 কৰিবা সো obviously কি হৈ যাব 5 pi by 2 LCM লৈ কিনে চাবা 2 pi by 2 plus 3 pi that means 5 pi by 2 তাৰ পিছত আমাৰ কি কৰিব লাগে pi ক মই কি কৰিলো 2 into pi by 2 plus 3 pi by 2 ঠিক আছে তাৰ পিছত আমি চাম কি that is quadrant চাব লাগিব কোনটো quadrant পৰিছে এই ভিতৰ এক্সপ্ৰেছন 2 into 90 this is 90 90 2 into 90 plus 3 pi by 2 that means what again this is in third quadrant ত sin ৰ ভ্যালু কি হয় নেগেটিভ হয় সো মাইনাস তো আহিব এটো শিওর সো sin ৰ ভ্যালুটো এটা বদলিব নে নাই এটো হল ডাঙৰ কথা sin ৰ বদলি নবদলে কিয়নো ইয়াতে কি আছে তোমাৰ ইভেন নাম্বাৰ আছে that means sin এ থাকিব ঠিক আছে আৰু sin 2 into 90 plus theta or sin pi plus theta is obviously sin theta হয় that means sin of কি পাই যাবা 3 pi by 2 পাই যাবা ঠিক আছে and minus sin of 3 pi by 2 sin of 3 pi by 2 again তুমি ইয়াক কি কৰা আকৌ ইয়াৰ নিচিনাকে ব্ৰেক কৰা নহলে sin of 3 pi by 2 ভ্যালু ইয়াতে ইউনিট সাৰ্কেলৰ পৰা তুমি পাব পাৰা অলৰেডি ইউনিট সাৰ্কেলটো এখিনি তো মনতে থাকিব সো sin of 3 pi by 2 ভ্যালু কি হয় -1 হয় সো sin of 3 pi by 2 ভ্যালু আমি ইয়াৰ পৰা পুট কৰি দিব পাৰো কিছুমান ইজিৰ কাৰণে or তুমি এই যোনটো মেথড আছে এটো again তুমি কি কৰিব পাৰা ইয়াতে এপ্লাই কৰিব পাৰা সো -1 this is +1 so ultimately sin of 5 pi by 2 ভ্যালু আমি কি পালো +1 ঠিক আছে এইটো টিউটোৰিয়েলত আমি ইমানখিনি ৰাখিলো যে কেনেকৈ আমি কি কৰিব পাৰি এংগেলবোৰৰ ভ্যালু লাব পাৰি আৰু ফৰ্মুলা এইবিলাক যোনবিলাক আছে এই ফৰ্মুলাখিনি মনত ৰাখিব নেক্সট আমি টিউটোৰিয়েলত আমি কি চাম ডোমেইন ৰেঞ্জ এন্ড ডিফারেন্ট টাইপ অফ গ্ৰাফ চাম ঠিক আছে সো আমি বেছি দেৰি নকৰে আজি টিউটোৰিয়েল আমি ইয়াতে সামৰিছো এন্ড যদি আমাৰ ভাল লাগি থাকে আমাৰ কন্টেন্ট খিনি তেজলে লাইক শেয়াৰ সাবস্ক্ৰাইব কৰি থাকিবা টিল দেন বাই